ओं नमो भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जणाई मु श्री भक्त बत्सल प्रधान आज महाभारतर धृतराष्ट्र उपर सुंदर विषय वस्तु रही चंद्रवंशी धृतराष्ट्र निश्चित भाव में आलोचना करने आगे आसी। हाँ आज्ञा ये धृतराष्ट्र पाखर आम्भे माने अनेक किसी ज्ञान हासिल करूँ किभली भाव में जन्मग्रहण करते राज सिंहासन हासिल करते किभली भाव में एक शतपुत्र ए धरापृष्ठ को आगमन करते पुणी अकुर विदुर पितामह भीष्म धृतराष्ट्र को सुंदर भाव में बुझाई मैत्रेय मुनि व्यासदेव श्रीकृष्ण मध्य बुझाई पुणी अंतिम पर्याय किभली भाव में मृत्युवरण करते समस्त कहानी निश्चित भाव में संक्षेप आलोचना करी अनेक तथ्य तत्व मध्य रही आसतु जानिबा यह आमर प्रथम भाग। आपण माने भल भाव में जानिचंती शांतनु एवं तांकर पत्नी दुई जन रही जड़े हेले गंगा माता तांकर सुपुत्र पितामह भीष्म रही आउ जड़े सत्यवती रही। शांतनु सत्यवती ठारू चित्रांगदा विचित्र बीज धरापृष्ठ को आगमन करते चित्रांगदा रणक्षेत्र में वीरगति होइथिला केवल विचित्र बीज जीवित रही से विचित्र बीज काशी राजकन्या अंबिका अंबालिका को विवाह करते भयंकर रोगरे पीड़ित हुई से मध्य मृत्युवरण करते वर्तमान अंबिका रही अंबालिका रही किंतु हस्तिनापुर उत्तराधिकारी नहांती राजा हवापाई कौन संतान नहांती जाफल सत्यवती माता पितामह भीष्म को पठाइले तांकर ज्येष्ठ पुत्र व्यासदेव थिले ना पराशर सत्यवती ठारू व्यासदेव ये धरापृष्ठ को आगमन करते व्यासदेव हस्तिनापुर को आगमन करते मांकर कथा अक्षरे अक्षरे पालन करते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यू कथा रही जेतेबेले माँ कथारे अंबिका कोठरी मध्य प्रवेश कले अंबिका मुनिंकर तेज को देखी एते मात्रा भयभीत हो गले जे नेत्र को बंद कले व्यासदेव समस्त कथा तांकर माँ को कहले माँ विघ्न हेब असुविधा हेब यही अंबिका गोटे चकुहीन अर्थात अंधपुत्र जन्मग्रहण करिब माँ दुख कले पुणी जेतेबेले अंबालिका कक्ष को गले अंबालिका मध्य भयंकर भाव अद्भुतमय शक्ति रूप को देखी थरिबा को आरंभ कले जाफल तांकठारू पंडु जन्मग्रहण करते सदा बेले रुग्ना रोग व्याधि यही सबू आक्रांत है यू प्रक्रिया चलला पुणी माँ कथारे व्यासदेव पुणी थरे अंबिका निकट को जितेबाला गमन कले ठीक यही समय रे अंबिका एते मात्रा भयभीत हो गले जे दासी को पठाइले जाफल महान आत्मा विदुर आविर्भाव होते यही सबू रही धृतराष्ट्रंकर जन्म उपर आधारित कहानी मान वर्तमान आलोचना करिबा धीरे धीरे से धृतराष्ट्र पांडु
ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯୁବରାଜ ହେଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସଭା ଚାଲିଲା। ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବଡ଼ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜା ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧ, ଜଣେ ଅନ୍ଧ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା। ପାଣ୍ଡୁ ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ସତ୍ୟବତୀ ଚିନ୍ତନ କଲେ କାହାକୁ ରାଜା କରାଯିବ। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଚିନ୍ତନ କଲେ, ଆରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ରାଜ ସିଂହାସନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ହକଦାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରାଜା ହେଉ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶପଥ କରିଥିଲେ ନା, ମୁଁ ଅବିବାହିତ ରହିବି, ପୁଣି ହସ୍ତିନାପୁରର ସୁରକ୍ଷାର ଭାର ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ବଜ୍ର ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା ରୂପରେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ, କିଛି ମହାନ ପଣ୍ଡିତ ସମର୍ଥନ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିଦୁର ମହାନ ଆତ୍ମା ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଯିଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ, ସେ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଥା କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବେ? ମୋ ମତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହିଁ ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା, ତେବେ ଆପଣ ହିଁ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଦୁର କହିଥିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି କଣ୍ଟା। କଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଫୁଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଣ୍ଟାର କାର୍ଯ୍ୟ। କଣ୍ଟା ରହିଛି, ଫୁଲ ରହିଛି, ଫୁଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗ ପାଇଁ ମୁଁ ଉଚିତ କଥା କହିବି। ମୋ ମତରେ ପାଣ୍ଡୁ ଭାଇ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଦରକାର, ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ରାଜା ହେବା ଦରକାର, ଏହିସବୁ କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଦୁର ଏହି କଥାଟି କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡୁ ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ଏସବୁ ଗଲା। ପୁଣି ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସତ୍ୟବତୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମକୁ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଖାଲି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ମା, ପାଣ୍ଡୁ ଆଜି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ, ଯାଅ, ମୋର ଦୁଇ ନାତିର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏହିସବୁ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି ପାଣ୍ଡୁ କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ? ମଦ୍ର ନରେଶ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମାଦ୍ରୀ, ଶଲ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲେ, ସେହି ମାଦ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ମାଦ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କୁନ୍ତୀ ମାତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗାନ୍ଧାର ସେନ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବଳ ରାଜା ଥିଲେ। 100 ପୁତ୍ର ରହିଥିଲେ, ଶଙ୍କୁନି ସାନ ଭାଇ ରହିଥିଲେ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଲେ ସେହି ଗାନ୍ଧାର ରାଜକନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ, ନିଜର ପୁତୁରା ସେହି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ଶଙ୍କୁନି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସୁବଳ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଭୟରେ ରାଜି ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ
परमवीर थिले। ठीक यही समय गांधारी माता आसिले, मु धृतराष्ट्र को पति रूप में वरण करने इच्छा प्रकाश करुच्ची। पितामह निकट को आसिले, पुणी निजर चकु को बंद कले, कपड़ा माध्यम बांधिदेले। अर्थात मुझे चिर दिन ए सृष्टि को देखी ना, क्या देखी ना, मोर पति अंधना पतिव्रता नारी, मु पतिंकर सुखरे सुखी हवा उचित, पतिंकर दुखरे दुख हवा उचित। तेणु चिर दिन मु मोर नेत्र को बंद कली, चक्षु पटोली बांधिदेले, चिर दिन बांधिदेले। इतिमध्य धृतराष्ट्र गांधारी को विवाह कले। अति आनंदरे सुखरे समय अतिबाहित है। सही राजदरबार रे पंडु बसिचंती। ठीक यही समय गुप्तचर कहले, हाँ आज्ञा, द्रौपद नरेश आक्रमण करने हस्तिनापुर सीमा पहुँची सारी। पंडु कौन कले, ठीक अच्छी, मु मध्य उचित दंड प्रदान करी। समर चलला एवं विजय प्राप्त हेले। जेतेबेले प्रत्यागमन कले, पितामह भीष्म कहले, यही पंडु राजा युद्ध करी करी थकी जाइचंती, किछि दिन विश्राम करबा उचित। जहाँ फल पंडु कौन कले, राज मुकुट निजर ज्येष्ठ बाधक को प्रदान कले। वर्तमान धृतराष्ट्र राजा हेले एवं पंडु कौन कले, तीर्थ भ्रमण कले। निजर दुई पत्नी मान को नहीं तीर्थ भ्रमण कले। यही भाव समय अतिबाहित होउथिला। विष्णुर माया गोचर जय ब्रह्मंती ब्रह्मासुर। सुंदर भाव जगन्नाथ दास वर्णना करिसंती, आपण माने जानिसंती। वन रे भ्रमण करुथिले। ठीक यही समय हिंस जंतु भयंकर भाव आक्रमण करने आसीथिले। पुणी धनु माध्यम पंडु शिकार करने गले। ठीक यही समय जेतेबेले सेई बाघ को शिकार करने मारियापाई आग को गमन करुथिले, भयंकर भाव बाघटी दौड़ा को आरंभ करिथिला। जहाँ फल क्रोधान्वित हुई शब्दभेद बाण प्रयोग कले। सेई बाणटी गमन करी 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 सही ऋषि दंपति मृत्युवरण करथिले। किंदम ऋषि मृत्युवरण करथिले, जहाँ फल अभिशाप देले। अरे आमे वंश रक्षा करने रमण करूथिलु, कौन पाई शब्दभेद बाण प्रयोग कल? एसबू करवा उचित थिला कि अभिशाप देले जेतेबेले तुमे तुमार पत्नी सहित रमण करिब, निश्चित भाव में मृत्युवरण घटिब। यही अभिशाप पंडु राजा पाइथिले एवं हस्तिनापुर को प्रत्यागमन कले। पुणी जेहेतु ब्रह्महत्या लगी ऋषि को बध करिसंती, हत्या करिसंती, पापर मोचन करने पाई पंडु एवं मातृ कुंती माता तीर्थ भ्रमण करने को आरंभ कले। यही भाव में प्रक्रिया चलीथिला। सेपटे धृतराष्ट्र राजा हेले। पुणी कहा जाए, आपण माने जानिचंती, जेतेबेले धृतराष्ट्र मुकुट परिधान करुथिले, मनरे गर्व आसुथिला, दुख आसुथिला, अहंग आसुथिला। अरे मु ज्येष्ठ पुत्र, मु ज्येष्ठ भाई, मु ही राजा हबार हकदार, किंतु विधाता मो पाखरु मोर अधिकार छोड़ी नेले। यही सब कथा बारंबार गांधारी माता निकट में कहते। माता कौन कहले, अरे शीघ्र शीघ्र पंडु को डाकंतु,
ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏହି ରାଜମୁକୁଟ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଆଶା କରେ ନା, ସୁଖ ମିଳିଲେ ତ ଭଲ, ଯଦି ନ ମିଳିବ ଦୁଃଖ ହିଁ ଆସିବ। ପୁଣି ଶଙ୍କୁନି କ'ଣ କହିଲେ? ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମୁକୁଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ଆପଣ ହିଁ ଏହି ମୁକୁଟକୁ ପିନ୍ଧିବାର ହକଦାର, ପାଇବାର ହକଦାର, ଏସବୁ କଥା କହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଧାତାର ଖେଳ। ପଣ୍ଡୁ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ବଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତା ମାଦ୍ରୀ ଅତୀବ ରମଣୀୟା ବଣରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ପଣ୍ଡୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ କୁନ୍ତୀ ମାତା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଦ୍ଭୁତମୟ ବର ହାସଲ କରିଛି। ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାସଲ ହେବ। ଏସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ପଣ୍ଡୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଶକ୍ତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହି କୁନ୍ତୀ ମାତା ଯମ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଯମର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କଲେ। ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପବନ ସୁତ ପୃକୋଦର ଭୀମୟସନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତେଜରୁ ଅର୍ଜୁନ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ନକୁଳ, ସହଦେବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 5 ପୁତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଥରେ ଝରଣାରେ ମାତା ମାଦ୍ରୀ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତମୟ ରୂପ ଦେଖି ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ନ ରଖି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କାମାସକ୍ତ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ 5 ପୁତ୍ର ଏବଂ କୁନ୍ତୀ ମାତା ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ। ନିଜର ପତିଦେବଙ୍କ ସହିତ ମାଦ୍ରୀ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ପୁଣି ଗାନ୍ଧାରୀ ମାତା ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ନିଜର ଗର୍ଭରେ ପ୍ରହାର କଲେ। ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିଲା ବା ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ରୂପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟାସଦେବ 7 ଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। 100 ପୁତ୍ର, ଦୁଃଶୀଳା ଜଣେ କନ୍ୟା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ରଣ ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହସୁଥିଲେ ନା, ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ବିଦୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଭାଇ ଏହି ସନ୍ତାନକୁ ବଦ୍ଧ କରିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ଏ ସନ୍ତାନ ଯଦି ଜୀବିତ ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୌରବ ବଂଶ ବିନାଶ ଘଟିବ। ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଇଏ ଧାରଣ କରିଛି। ହତ୍ୟା କର, ବଦ୍ଧ କର। ପ୍ରଜାଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର, ପାପ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟିଲା? ଯେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ କୂଳରେ ଧରିଲେ, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ପନଗ ନାରାୟଣ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କଲେ।
କେତୁଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଦୁଃଶାସନ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 100 ପୁତ୍ର ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଦୁଃଖ ଦେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ କାର୍ଯ୍ୟ, ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ।